I do not expect the finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford, nor even like Chidambaram, who's got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is that she is bereft. She is bereft of new ideas, which is why this budget is reads very dull. And then you realize that all the notes in the budget, they have come from the PMO. Whatever PMO has said, she has no original idea. She has put it in the budget. Copy and paste type. I come to the last 2 points, sir. Professor Saugata Roy has raised a lot of issues. But I'm astonished, sir. From the land of Bengal, which inspired our freedom movement, which gave us the slogan Vande Mataram. Here, you don't hear me all right, no? Vande Mataram. I'll be happy to say it 10 times. Vande Mataram. Bengal gave this call, and we are very inspired by that. And from that Bengal today, we have a Professor Saugata Roy, who says, I'm not bothered, I'm not worried, but it is worth mentioning for this House's consideration. He says, I do not expect Finance Minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford, not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is she's bereft of new ideas. सीधा मैं आ रही हूँ सर प्रश्न, सीधा मैं आ रही हूँ प्रश्न में. A lady who I respect a lot, who sits equally in the GST Council with me, Srimati, who is the Finance Minister of Bengal, studied in University of Calcutta. Sirs, you may delete the name, sir. You may delete it. You may delete it, sir. Finance Minister of Bengal, studied in University of Kolkata. That's all right, sir. She is also, I respect her, which means, is she also bereft of new ideas? Is she also bereft of new ideas, sir? I don't want to take her name. Finance Minister of Bengal. Please delete the name. I am not against it. I respect her, sir. She does wonderful contribution in the GST Council. She is from University of Kolkata. So, when reference is made to me saying she is from JNU, but the problem is she doesn't have any. She is bereft of new ideas. Is she bereft of new ideas? Equally, I want to ask. The Chief Minister of Bengal is also from colleges affiliated to the University of Calcutta. Does it mean that if you study in Indian universities, you are bereft of ideas? She is a fighter who's leading the state for so many years. Many chauvinist comments. Sir? I'm astonished when we talk about the Chief Minister's qualification and saying that she's a good Chief Minister who's fighting. We are from Indian universities. Whether it is Chief Minister of Bengal or myself, we are all from Indian universities. In what way we are less to the Harvards of the world, the Oxfords of the world? I want to ask this question to the main chauvinist professor who seem to be attacking women, and even worse, he is a professor in one of the Indian colleges. He is not teaching in Harvard, he is not teaching in Oxford.
So is he also equally not so qualified? A professor in Indian University demeans people who have got qualification from Indian University, sir. Professor Saugata Roy, please be ashamed of yourself. Sir, even worse. He says in 1920, the inequality, sir, the inequality in India was less in 1920 than it is now. It's a statement professor made. I can't believe this statement. Sir, Bengal suffered under the British. We all see the images of skinny, starved, bone and skin Indians, Bengal people who were starved by the British, and the entire grain of West Bengal was taken to fund the war. People were photographed sitting skinny with bones and skin, and that Bengal was better in equality than now. What a shameful statement to make. In this house, inequality was better under British than now. What a shameful statement to make. সৌগত রায়ের মুখে তো একেবারে ঝামা ঘষে দিয়েছেন কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী। তবে শোনার ক্ষমতা নেই, প্রশ্ন করবেন শোনার ক্ষমতা নেই, শুধু হাউ 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 হাউ। শুনছিলেন না আওয়াজটা কার বেশি আসছিল? কল্যাণ ব্যানার্জি, সায়নী ঘোষ, এদের। ভালো করে শুনবেন। হাউ 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 হাউ। আরে প্রশ্ন করেছেন, উত্তরটা তো শুনবেন। কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রীর বিষয়ে এক তো ব্যক্তিগত আক্রমণ, সেই সঙ্গে অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী উত্তর দিচ্ছেন, শুনবেন তো কমসে কম। শোনারও ধৈর্য নেই, থাকবে কি করে? বুঝতে তো পারছেন যে উত্তরটা তো একেবারে ঝাঁঝালো আসছে, উত্তরটা তো একেবারে তীরের মতো গেঁথে দেওয়া আসছে। শুনবেন কি করে? সেই জন্য হাউ 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 হাউ। মানে টিএমসির এই যারা ওখানে গেছেন এমপিরা, আমি এবারে বেশি করে দেখছি, আমি কালকেই বলেছি, এদের যেন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু চিৎকার করো। যেমন ওনাদের নেত্রী এখানে চিৎকার করেন, মাথা মুন্ডু থাকে না। দিল্লিতে গিয়েও চিৎকার করেছেন, আপনারা দেখেছেন, তারও কোনো মাথা মুন্ডু নেই, উল্টো পাল্টা কথা, শুধু হাউ 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 হাউ। শুধু আমরা বলবো তোমরা শোনো, তোমাদের কোনো কথা আমরা শুনবো না। আর আমরা যা বলবো উল্টো পাল্টা যাই বলি সেটাকেই মানতে হবে, পাল্টা কেউ কিছু বলতে এসো না, এই টাইপের মানসিকতা। তো সৌগত রায় যখন প্রশ্ন করেছেন ইকোনমি নিয়ে, প্রশ্ন করেছেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ করে মানে কথা বলেছেন, তার উত্তরটা তো শুনতে হবে। আর উত্তরটা কেমন দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, কেমন উত্তরটা দিয়েছেন সৌগত রায়? তো যদিও লোকটার তো লাজ লজ্জা বলে কিছু নেই, দেখেছেন আপনারা যেভাবে বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, মানে অন্তত 7 দিন বাইরে মুখ দেখানো উচিত না। একজন অর্থমন্ত্রী, মহিলা অর্থমন্ত্রী যেভাবে উত্তরটা দিয়েছেন, যে যুক্তি খাড়া করে উত্তরটা দিয়েছেন, লজ্জাতে অন্ততপক্ষে 7 দিন ঘরে খিলটিল এঁটে দিয়ে বসে থাকা উচিত এই সৌগত রায়ের। কিন্তু উনি তো নির্লজ্জ, বেহায়া, একেবারে বেহায়া। হ্যাঁ, আমি জোর গলায় বলছি। আর সত্যি আসলে এই ক্ষেত্রে দিদিমণি কিছু বলবেন না, অন্য ক্ষেত্রে হলে দিদিমণি চিৎকার করতেন, মহিলাদেরকে অসম্মান করা হয়েছে, এবং দিদিমণির সঙ্গী যারা আরো রয়েছেন মহিলা, তারাও চিৎকার করতেন মহিলাদেরকে, মায়েদেরকে অসম্মান করা হয়েছে বলে। আর এখানে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সৌগত রায় যেভাবে আক্রমণ করেছেন, এর তার সঙ্গে তুলনা করে যেভাবে ছোট করেছেন, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেভাবে ছোট করেছেন, এবং বিশেষ করে একজন মহিলাকে কার্যত ব্যক্তিগত যেভাবে আক্রমণ করেছেন, এর জন্য তো সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে তো কিছু কথা তো বলা উচিত তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমোর তরফ থেকে, কিন্তু উনি বলবেন না। আসলে উনি শুধু নিজেদের ব্যাপারে মহিলা আমরা মায়েদেরকে অসম্মান করা হচ্ছে এরকম করেন, কিন্তু অন্য মহিলারা মহিলা নন। অন্য মহিলাদের সম্পর্কে তাদের তরফ থেকে যদি কোনো কিছু মন্তব্য করা হয়, বা অন্য মহিলাদের ওপরে যদি কোনো নির্যাতন করা হয়, তাতে ওনার হৃদয়ে এতটুকু খারাপ লাগে না, কাঁপে না, কষ্ট হয় না, অসম্মানিত বোধ হয় না, কিছু হয় না। এটাই হচ্ছে
মানে অবস্থা আর কি। এই হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো তথা এই দলে আরো যারা মহিলারা রয়েছেন। শুধুমাত্র নিজেদের ব্যাপারেই চিৎকার করেন, মহিলাদেরকে অসম্মান, বাকি মহিলারা মায়েরা অসম্মানিত হলে সেক্ষেত্রে কোনো কর্ণপাত, কোনো মন্তব্য কিছু তারা করেন না, কোনো প্রতিবাদ করেন না। সেই জন্য সৌগত রায় এইরকম একটা চরম অনৈতিক মন্তব্য করার পরেও সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে দলের তরফ থেকে কোনো কিছু বলা হয়নি, বরং যখন উল্টো দিক থেকে কোনো রিয়াকশন আসছে সৌগত রায়ের প্রসঙ্গে, সৌগত রায়ের পাশে দাঁড়িয়েই চিৎকার করছেন সায়নী ঘোষরা। লজ্জা লাগে, সায়নী ঘোষও কিন্তু একজন মহিলা বলেই জানি। তার সামনে একজন মহিলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্পর্কে ওই রকম মন্তব্য করা হচ্ছে। এবং আমি দেখছিলাম যখন সৌগত রায় বক্তব্যটা রাখছিলেন, আশপাশে আরো মহিলা এমপি ছিলেন, তাদেরও তো বোঝা উচিত যে তারা কোন জায়গা থেকে পড়াশোনা করে এসছেন। তারা কি বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসছেন? সায়নী ঘোষ বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসছেন। আরো ওখানে যারা বসছিলেন মহিলা এমপিরা, জুন মালিয়া কোথা থেকে পড়াশোনা করে এসছেন? বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসছেন। তো তাদেরও এটা নিয়ে একটা প্রতিবাদ করা উচিত ছিল না? বলা উচিত ছিল না যে কি বলছেন সৌগত দা? আমরা সবাই তো, হ্যাঁ কেউ কেউ হয়তো বাইরে থেকে পড়ে এসছেন, ঠিক আছে, তাদের মনে হয়েছে, তাদের সামর্থ্য ছিল, পড়ে এসছেন। কিন্তু আমরা যারা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাতে পড়েছি, তো আমরা কি তাহলে একেবারে ফেলনা? তো এই কথা তাদের তরফ থেকে বলা উচিত ছিল না। সেটা না করে সৌগত রায় যখন বক্তব্য রাখছেন, ওনারা ফিক করে হাসছেন, ওই ঘুঁটে পড়ে আর গোবর হাসে, ওই টাইপের আর কি, ওই টাইপের বিষয়টা লজ্জাজনক। তবে ঘষে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, যে আপনাদের যিনি অর্থমন্ত্রী মানে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কথা বলা হচ্ছে, আবার সেই নামটা বলেছেন বলে সেটা নিয়ে চিৎকার, কেন নাম বলা হচ্ছে, উনি এখানকার মেম্বার নাই। আরে নামটা এখানে বড় কথা না, উনি তো চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সম্পর্কে কোনো বাজে কথা তো বলছেন না, জাস্ট উদাহরণ টেনে বলছেন যে আপনাদের কেন্দ্রীয় রাজ্যের যিনি অর্থমন্ত্রী রয়েছেন তিনিও তো মানে কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন, তিনি আবার জিএসটি কাউন্সিলের রয়েছেন, তিনিও তো অনেক আইডিয়া এখানে দিয়েছেন, তিনি ওখানকার অর্থমন্ত্রী রয়েছেন। তাহলে তিনি কি খুব খারাপ, অযোগ্য? তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলতে চেয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী তো এখানকার ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তিনি পড়াশোনা করেছেন, যাকে মানে অনেকে আপনারাও লিডার বলেন, বিরাট কিছু করছেন, তাহলে তাহলে অযোগ্য? এবং সৌগত রায়কে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে আপনি কি করেন, আপনি কোথাকার প্রফেসর, আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন আর কোথায় পড়াচ্ছেন, কোথায় পড়বেন, তাহলে কি পড়াচ্ছেন আপনি? একেবারে অকাট্য যুক্তি দিয়ে সৌগত রায়কে খণ্ডন করেছেন। সঠিকভাবে যুক্তি দিয়ে, পাল্টা যুক্তি দিয়ে সৌগত রায় কোনো উত্তর দিতে পারবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিষয়ে? আর যখন মানে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলছেন, সায়নী ঘোষরা হাউ হাউ কল্যাণ ব্যানার্জি তার সঙ্গে বেশি করে হাউ হাউ করে চিৎকার করে যাচ্ছেন, হাউ করে চিৎকার করছেন। তারা সব কোত্থেকে পড়াশোনা করে এসছেন? এটা হচ্ছে যাকে দেখতে পারবো না তার চলনটা বাঁকা, এটা হচ্ছে ব্যাপারটা আর কি। মানে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে কোভিড বাড়ালো ইত্যাদি, তারপরেও একটা ইকোনমি যে জায়গাতে এসছে, বিশ্বে আরো দেশের যে ইকোনমি তার সঙ্গে তুলনা করলে ভারত তো একটা ভালো জায়গাতে রয়েছে। মানে এই অবস্থাতেও মানে আশপাশের দেশগুলো আপনারা দেখেছেন কি হাল হয়েছিল, সেই জায়গাতেও ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন একটা জায়গাতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, সহ্য হচ্ছে না, কিছু না কিছু বলে, কিছু না কিছু করে দাঁড়তে হবে। চলো আগের অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করে এরকম বলি। অত্যন্ত লজ্জাজনক, নিন্দাজনক কথা বলেছেন। আর এটুকু বলবো, ঝামা ঘষে দিয়েছেন এই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আর একটা বিষয় শুনবেন, রাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে যে এত ফুটানি করেন এইসব লোকেরা, এই রাজ্যের শাসকরা, শ্বেতপত্র প্রকাশ কত কি, রাজ্যের অর্থনৈতিক বর্তমান অবস্থা মানে কি সেটা নিয়ে শুনবেন। কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টে কিভাবে ফাঁসটা করেছেন আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। Now I come to talking about Bengal's economy, sir. I'll give all the white paper they want, sir. West Bengal's share in total industrial production of this country. Honorable Speaker, sir, I'd like to draw your attention and say West Bengal's share of the total industrial production of this country, which used to be 24%. I want honorable members to keep paying attention to this data. It's very important for this country. 24% was Bengal's contribution to total industrial production of this country at the time of independence. Today, you want to know what that number is? 3.5. That's the Bengal
in the gross capital formation. In 2010, West Bengal accounted for 6.7% capital formation in India. Now it accounts only for 2.9%. They want a white paper, I'll give a white paper. I will definitely give a white paper. This is the performance of Bengal's economy, sir. শুনলেন দর্শক, মানে এই হচ্ছে বিষয়টা। সৌগত রায় কত ফুটানি, কত কি, কত কথা, আর ইকোনমি নিয়ে কত কথা, আর কেন্দ্রের যিনি অর্থমন্ত্রী একেবারে ঝামা ঘষে দিয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ওই শ্বেতপত্র চাইছেন, হোয়াইট পেপার। আগে স্বাধীনতার সময়কালে মানে যে মানে ইন্ডাস্ট্রি, শিল্প থেকে যে অবদানটা থাকতো ভারতীয় অর্থনীতিতে, সেটা কি ছিল আর এখন কি হয়েছে একেবারে ফিগার দিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছেন। এই হচ্ছে বাংলার ইকোনমি, যেটা দিন দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর ফুটানি মারছেন বলেন নিবেন, আমি বলছি আর কি, এই কথাটাই কার্যত বলার চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এই হচ্ছে বাংলার বিষয়। আর আমি শ্বেতপত্র দেব, শ্বেতপত্র তো পরিষ্কার, তো শ্বেতের মতোই পরিষ্কার যে আগে কি ছিল, কলকারখানা, শিল্প কি ছিল, আর এখন কি অবস্থা। সব তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চলচ্চিত্র শিল্পটা একটু ছিল, সেটাও তো বন্ধের মুখে আপনারা দেখছেন। আর ফুটানি করছেন এখানে এসে। একেবারে গতকালকে এক কথায় দর্শক ঝামা ঘষে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। জবাব তো দিয়েছেন সৌগত রায়কে, একেবারে কড়া জবাব। যদি মিনিমাম লজ্জা থাকে, আমি তো বলছিলাম মিনিমাম যদি লজ্জা থেকে 7 দিন অন্তত পক্ষে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকা উচিত, বেরোনো উচিত নয়। কারণ যে যুক্তি খাড়া করেছেন। আর দলের তরফ থেকেও এই সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশন হওয়া উচিত। যে একজন মহিলা সম্পর্কে তার শিক্ষা নিয়ে যেভাবে প্রশ্ন তুলছেন ওপেনলি, অত্যন্ত লজ্জাজনক, ধিক্কারজনক। আর দেখুন আশপাশের ওই যে ঠিক করে হাসছেন সায়নী ঘোষ, কেমন মুখটাকে করে দেখছেন না? লজ্জা লাগে না? এগুলো লজ্জা লাগে না? ছি 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 ছি। তবে শেষ আমি একটা কথা বলবো দর্শক, আমি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে যা দেখছি, ইনি কিন্তু দেশকে লিড করার মতো ক্ষমতা রাখেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর যা যুক্তি, যা ভার্সন, যা বক্তব্য, যা দপ্তর চালানোর যা ব্যাপার দেখছি, ইনি কিন্তু দেশকে লিড করার ক্ষমতা রাখেন। একজন মহিলা নেত্রী হিসেবে, এনডিএর একজন মহিলা এবং বিজেপির বলবো নেত্রী হিসেবে, এবং যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ খুব স্ট্রংলি বোঝেন, দারুণ বোঝেন, দেশকে চালাতে গেলে সেটা লাগে, শুধু নেত্রী হলে চলে না। তো সেই দিক দিয়ে বলবো এই নির্মলা সীতারামনকে একটা অন্যভাবে কিন্তু আমরা দেখছি, দেশকে লিড করার ক্ষমতা রাখেন। জানি না সেরকম পজিশনে কখনো আসবেন কিনা। দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।